آج ہم جس واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک نامی گرامی پیر صاحب ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر شف شف والے بابا جی کے نام سے خاصے مقبول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے وہ اقرار الحسن اور حق خطیب کی ہے، اور اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا ہے کہ نہ کرامت دکھا سکا نہ آیت سنا سکا، اقرار الحسن نے حق خطیب کو برباد کر دیا۔ تو یہ بغیر ٹائم سے کہ بغیر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان ایسا کیا ہوا۔ اردو کور کے معزز دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں آئے روز نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے، جہاں عام عوام روزمرہ کی زندگیوں میں کئی پریشانیوں سے گزر رہی ہوتی ہے، وہاں کسی بھی قسم کے فتنے، بدعت یا بے دینی کو پھیلنے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ سوشل میڈیا نے ان فتنوں کو ہوا دینے میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک فتنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں معصوم لوگوں کو گمراہ کیا، اور یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری تھا، یہاں تک کہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یقیناً آپ سب نے ARY کے مشہور زمانہ پروگرام سر عام سے متعلق سن رکھا ہوگا۔ اسی طرح اس پروگرام کے میزبان سید اقرار الحسن کا نام بھی یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ملک بھر کے معروف اور ہر دل عزیز اینکر پرسن کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو نہ صرف پروگرام سرعام کے منفرد فارمیٹ کی وجہ سے مقبول ہیں بلکہ ہر سال رمضان میں جاری رہنے والی مہینے بھر کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ان کی مقبولیت کا باعث ہے۔ پروگرام سرعام میں سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم اپنے ہر شو میں ایسے چہروں کو بے نقاب کرتی ہے جو معاشرے میں دھوکہ دہی اور گمراہی پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی پروگرام کے ذریعے انہوں نے کئی ایسے ضمیر فروشوں کے خلاف کام کیا اور انہیں قانون کے حوالے کیا، اور اسی پروگرام کے تحت کئی لوگوں نے سرعام کی ٹیم سے رابطہ کر کے مدد بھی مانگی، جس کے بعد وہ ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں اس مصیبت سے نکالا۔ ایسے کئی کیسز میں کہیں اغوا شدہ بچے بازیاب کروائے گئے، کہیں جسم فروش پکڑے گئے، تو کہیں جعلی ڈاکٹر یا حکیم پکڑے گئے، اور اسی طرح کئی جعلی پیروں فقیروں کے خلاف بھی آپریشنز کیے گئے، جہاں وہ عام معصوم عوام کو بری طرح لوٹنے اور بے وقوف بنانے میں مصروف تھے۔ آج ہم جس واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک نامی گرامی پیر صاحب ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر شف شف والے بابا جی کے نام سے خاصے مقبول ہیں۔ یہ صاحب، جن کا نام پیر حق خطیب آف بلاوڑا شریف ہے، صرف اپنی پھونک کی طاقت سے دنیا کی ہر بیماری اور ہر مسئلے کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اقرار الحسن اور ان کی سرعام کی ٹیم نے حال ہی میں ان پیر صاحب کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے بے نقاب کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرعام کی ٹیم کو ان پیر صاحب کے متعلق حقائق کا علم کیسے ہوا اور یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ اس سلسلے میں اینکر اقرار الحسن نے اپنے YouTube چینل پر ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ سارے معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک خاتون اور ان کی بیٹی مدد مانگنے کے لیے آئیں۔ بتایا گیا کہ بیٹی کو ایک عجیب و غریب بیماری ہے جس میں وہ جب روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون نکلتا ہے۔ اس کے لیے پروگرام میں فنڈ ریزنگ کی گئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم سے بھی مشورہ کیا گیا، جس میں پتہ یہ چلا کہ ایسی کسی بیماری کے بارے میں پہلے نہیں سنا گیا۔ اس کے لیے بہت سے ٹیسٹ کروانا ہوں گے یا باہر سے علاج ہوگا۔ اس خاتون کے ساتھ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کا ایک بہت طویل سلسلہ چلا جس کا اختتام رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ کئی واقعات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خاتون فراڈ تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی کہ ARY اور اقرار الحسن اس کے پیسے نہیں دے رہے۔ ایسی ہر ویڈیو کے بعد وہ پھر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی، یعنی اس نے ایک کاروبار بنا لیا تھا اور مدد کے نام پر کروڑوں روپے کھا چکی تھی۔ چنانچہ سرعام کی ٹیم نے بالآخر اسے بے نقاب کرنے کا سوچا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جو لاکھوں روپے انہیں مدد کے نام پر ملے اس سے بچی کا علاج کروایا گیا یا نہیں، تو وہاں انہوں نے پیر حق خطیب کا نام لیا کہ ان سے علاج کروایا ہے اور اب ان کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ تھا جب ٹیم سرعام کو ان پیر صاحب کی حقیقت کا علم ہوا۔ ایک مناسب علم اور سوچ رکھنے والا اور دین اسلام سے بنیادی آگاہی رکھنے والا ایک عام مسلمان بھی یہ جانتا ہوگا کہ ایسی دنیا میں کوئی کرامت کسی انسان کو عطا نہیں ہوئی کہ وہ صرف پھونک مارے اور ہر بیماری کا علاج ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا۔
बहसीयत मुसलमान हम सब जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ात अता किए थे कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते, कोड़ी के मर्ज का इलाज करते और मिट्टी से परिंदा बना लेते। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यकीनन मौजों का दौर नबी आखिर ज़मान के साथ ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी जिंदगी की मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों की मारी अवाम अपना ईमान इस हद तक खो चुकी है कि वो ऐसे लोगों पर भी एतबार कर बैठती है और इनका कारोबार चलता रहता है जब तक कि ये बेनकाब न हो जाए। पीर हक खतीब साहब का दावा था कि दुनिया जहान की कोई भी बीमारी हो वो मरीज के माथे पर फूंक मारते हैं और वो उसी वक्त शिफायाब हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल की गईं जहां कोई व्हील चेयर पर बैठा शख्स पीर साहब की फूंक के करिश्मे से उसी वक्त उठकर चलना शुरू हो जाता है और कहीं कोई नाबीना शख्स फौरन ही बीनाई हासिल कर लेता है। टीम सरेआम ने इन पीर साहब की असलियत लोगों तक पहुंचाने के लिए एक से ज्यादा सिलसिलावार प्रोग्राम्स किए जिनमें इनकी मुख्तलिफ दावों को रद्द किया गया। इसी किस्म के एक प्रोग्राम में इकरारुल हसन ने लाहौर के अनारकली बाजार में आम आवाम के दरमियान खड़े होकर पीर खतीब के इस दावे को चैलेंज किया, जिसमें वो कहते हैं कि वो लोगों की आंखों से लोहे या सोने की चेन निकलवा सकते हैं। उस प्रोग्राम में इस जाली करामात रखने वाले पीर हक खतीब के बारे में हकायक सामने लाए गए कि वो न सिर्फ लोगों के करोड़ों रुपए खा चुका है बल्कि इसके हाथों लोग इतने बेवकूफ बनते रहे कि वो इसकी जाली करामात को सच मानकर डॉक्टरी इलाज छोड़ देते थे और इस तरह कई लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। इसके बाद इसी प्रोग्राम के जरिए बताया गया कि आंख से सोने की चेन या मोती निकालना एक शोबदेबाजी है और कुछ भी नहीं। कोई भी ये करतब थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कर सकता है और पीर साहब ये सारी करामात किराए के अदाकारों से करवाते थे। नाज़रीन, सैयद इकरारुल हसन ने 5 से 6 वीडियोस इन्हीं पीर साहब के ऊपर मुकम्मल रिसर्च के साथ बनाई, जिनमें वो कई ऐसे लोगों को सामने लाए जो इन पीर साहब के हाथों बेवकूफ बने थे और इनका हजारों लाखों का नुकसान हो चुका था। इसके साथ साथ सबसे अहम इंकिशाफ ये हुआ कि ये साहब लोगों को खत्बे नबूवत के नाम पर भी बेवकूफ बनाते रहे कि इनका मकसद तो इस अकीदे की हिफाजत करना है, जबकि बकौल इकरारुल हसन एक भी आयत वो पीर साहब ठीक से नहीं पढ़ पाते और ना ही अपने किसी बयान में उन्होंने कभी कुरान और सुन्नत का हवाला दिया था। जबकि इनके मुरीद पीर साहब के YouTube चैनल पर लगाई गई अपनी वीडियोस में अपने पीर साहब की तारीफों के पुल बांधते। वहां एक मुरीद ने यहां तक कह दिया कि दुनिया भर के तमाम उलमा, मौलवी और पीर, इनके वजीफे एक तरफ और हमारे पीर हक साहब की जूती एक तरफ। अस्तगफिरुल्लाह। यानी इस हद तक जहालत का मुजाहरा किया जाता रहा। चुनांचे जहां सैयद इकरारुल हसन और इनकी टीम पीर साहब को बेनकाब करने में मसरूफ थी, वहीं पर सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियोस वायरल होती गई, जिससे यकीनन पीर साहब को अपने कारोबार की फिक्र लाक हो गई। बदनामी से बचने और अपने मुरीदों के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए पीर साहब और इसके चीलों ने सरेआम की टीम के खिलाफ अपनी तरफ से वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जिनमें इनका कहना था कि सरेआम की टीम और सैयद इकरारुल हसन दरअसल खत्मे नबूवत के अकीदे को नहीं मानते और मजीद भी ऐसे कई बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, जिसके जवाब में टीम सरेआम ने इन्हें मनाजरे की दावत दी और कहा कि वो इनके 4 सवालात के जवाब दे दें तो इन्हें हक पर मान लिया जाएगा। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इसके बाद एक वाज़ेह जंग शुरू कर दी गई। पीर खतीब के चीलों की तरफ से इन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गईं, यहां तक कि अपने बयानात में भी पीर साहब वाज़ेह अल्फाज में इकरारुल हसन की टीम को जान से मारने की धमकियां देने लगे। लेकिन टीम सरेआम और सैयद इकरारुल हसन की हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो इस सब के बावजूद भी कल यानी बरोज बुध इन पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए, जहां पहले तो बज़ाहिर इन्हें वेलकम किया गया। पीर साहब ने अपनी झूठी करामात भी दोबारा से दिखाई, लेकिन जैसे जैसे इन्हें सख्त सवालों का सामना करना पड़ा, वो और इनके आदमी गुस्से में आते गए। इनके चेलों ने बाकायदा इकरारुल हसन और इनकी टीम पर हमला कर दिया और कई घंटों तक इन्हें यरगमाल बनाए रखा और ये सब कुछ सरेआम की टीम बराह रास्त नशर करती रही। वहां मौजूद आम आवाम ने टीम सरेआम का साथ दिया और इनकी टीम के तमाम लोग पुलिस की मदद से बिल आखिर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। इस सारे झगड़े, धक्कम पील और तशद्दुद के बाद जो चीज टीम सरेआम के लिए इत्मीनान का बायस रही, वो ये थी कि ये लोग अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गए और इस जाली शोबदबाज पीर हक खतीब का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। नाज़रीन, अब इससे आगे क्या होगा और पुलिस ने इन पीर साहब को अपनी हिरासत में लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। लेकिन एक बहुत बड़े फितने का बिल आखिर गला घोंट दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विजिट करें
اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔